राम राम प्यारो, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का दिन शुभ और मंगलमय हो। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्णଙ୍କର लीला बा युद्धर शैली अत्यंत अद्भुत थिला। से जानिथिले जे कौरव पटे ताको तो 100 भाई रहिसंती, ता संगरे भी अनेक बड़ बड़ सब योद्धा रहिसंती। जदि ठीक रूप रे युद्ध को परिचालन न करा जाए ताहले पांडव माने युद्ध रे विजय लाभ करि पारिबे नाही। जेहेतु से मनुष्य रूप नहीं ए संसार को आसीचंती, तेणु भगवान श्री कृष्ण हेले भी तांको मनुष्यर ही अभिनय करने को पड़ता। आ भगवान श्री कृष्ण सेते बेले जाई लोक जानी नथिले बा अर्जुन जानी नथिले जे ये भगवान बोली कि जेते बड़े पर्यंत से तांकर विश्वरूप को देखि नथिले। तेणु विश्वरूप भगवान जो रही से तो बहुत सुंदर कथा, से तो बहुत अमृतमय कथा। जी थोड़े विश्वरूप को देखी से जीवर बा सारा प्राणीर आउ केबे जन्म हुए नहीं, से वैकुंठ धाम स्थान पाती। तेणु ये अर्जुन महावीर थिले, महापराक्रमी थिले, श्रेष्ठ योद्धा थिले, किंतु केबे केबे तांको भितरे गर्व अहंकार स्थान पाउतला ना। से भाबुथिले जे से जने श्रेष्ठ धनधारी अटंती, तांकर समकक्ष से समय केही नाहंती बा पूर्वरु केही भी नथिले। एटा तांको भितरे गोटे गर्व अहंकार थिला, जोटा कि तांकर गोटे पतनर मुख्य कारण भी थिला। तले युद्ध क्षेत्र चली अर्जुन जो रथरे रही युद्ध करुतिले, से युद्धर सारथी जगतर पति भगवान श्रीकृष्ण सारथी रूप में थिले। आ से रथरे बहु देवादेवी बसवास करथिले। सेमानक भितरे नागदेव शेष नाग से रथ को गुड़े रखिथिले। आ कपि ध्वज रूप कृष्ण जो रथरे बसी थिले, से रथ ऊपर जो ध्वज उड़ुला ना, से ध्वजरे जणे बानर बसी थिले। से बानर जनक आउ केही नुहंती ना, से हेले श्री राम भक्त श्री हनुमान जी। ना से कपि ध्वज ताकू कहीं कहगला बा भगवान श्रीकृष्ण जो रथ को सारथी रूप रही परिचालना करुले, जो युद्ध गोटे रथ उपर जो गोटे पताका लगी से पताकार जो कपिटे थिले, से पताकार नाम थिला कपि ध्वज। ना कपि ध्वज कहबार गोटे कारण रहुछि ना, थरे कौन होतिला ना समुद्र कूल रे बसी महावीर हनुमान राम को जप ध्यान करुले, से सेतु बंध पाखरे बसिकी। यही समय कौन सी कारण बसत श्रेष्ठ धनुधारी अर्जुन से रास्ता दे जाउतिले, महावीर अर्जुन जाउतिले, से देखिले ना सेठी जने बानर बसी जप ध्यान करूछंती। काहाको से ध्यान करूछंती? आ सेतु बंध अछि। से पाखरे जाई अर्जुन ओल्हाइले एवं कहिले, रे बानर तुम कौन करुछ? से कहले मु एठी प्रभु को ध्यान करूछि। ना एटा कौन? ना एटा गोटे सेतु बंध त्रेता जगत त्याग कराइथिला। अर्जुन पुणी कहले, एठी ए जो सेतु बंधटी तुम बनैछ, एथिरे बानर माने बहु बानर लागिथिले, भल्लुक लागिथिले, बहु सेना लागी सेतु बंधटी बनाइछि। विश्वकंकर 2 पुଅ नळनीळ भी लागिथिले। यदि मु होइथांती ना
তাহলে এই সেতু বନ୍ଧଟି ଗୋଟିଏ ତୀରରେ ତିଆରି ସେତୁ ବନ୍ଧ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେତୁ ବନ୍ଧ ଦେଇ ସମସ୍ତ ବାନର ସେନା ଯାଇଥିଲେ ଲଙ୍କାଗଡ଼କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ କହିଲେ ଯେ ବାନର ମାନଙ୍କର ଏତେ ବଳ ଅଛି ଯେ ସେ ସେତୁ ବନ୍ଧକୁ ମାଡ଼ି ଦେଲେ ବା ଚାଲିଗଲେ ସେ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ପଥର ରାମ ନାମ ଲେଖି ତିଆରି କରୁଛୁ। ଏଇ କଥାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୁକ୍ତି ଆଡକୁ ଗଲା। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ସେତୁ ବନ୍ଧଟେ ତୀର ମାରି ବନଉଛି, ଯଦି ତୁମେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଅଗ୍ନିରେ ଝାସ ଦେଇ ମରିବି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ ବା ତୀରରେ ଥିବା ବନ୍ଧକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସବୁଦିନ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଲାମ ହେଇକି ରହିବ ବା ଦାସ ହେଇକି ରହିବ। କଥାଟି ସଂଘର୍ଷ ଆଡକୁ ଗଲା। ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଅର୍ଜୁନ ସେ ସେତୁ ବନ୍ଧକୁ ତୀର ମାରି ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ହନୁମାନ କଣ କଲେ ନା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କରି କହିକି ସେ ସେତୁ ବନ୍ଧକୁ ଡେଇଁ ପଡିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେତୁ ବନ୍ଧଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏଥିରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ତାହା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ଅଗ୍ନିର ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ତିଆରି କଲେ, ଯୋଉଠି ଝାସ ଦେଇ ସେ ମରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ମନା କଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆଉ କପିଧ୍ୱଜରେ ରହିବ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ, ସେହି କାରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ନା, ସେହି କାରଣ ପାଇଁ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଭକ୍ତରାଜ ହନୁମାନ କପିଧ୍ୱଜରେ ରହିଲେ। ଏବଂ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘଟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ ପାଣ୍ଡବ କୌରବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। କୌରବ ପକ୍ଷରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ, ଯେମିତିକି ଭୀଷ୍ମ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ କର୍ଣ୍ଣ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଯୁଦ୍ଧର କିଛି ଦିନ ପରେ ଯୁଦ୍ଧର ଗୋଟେ ପରିସମାପ୍ତି ଆସିଲା। ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ଏବଂ ରଥ ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ରଥଟି ଛିଡ଼ା ହେଲା ନା, ସେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସଖା କୃଷ୍ଣ ତୁମେ ଆଗେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନା ତୁମେ ଆଗେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଅ। ନା କାହିଁକି? ନା କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ମୁଁ ତୁମକୁ ପରେ ଦେବି, ତୁମେ ଆଗେ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଅ। ସଖାଙ୍କ କଥା କାଟି ନ ପାରି ଅର୍ଜୁନ କ'ଣ କଲେ, ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ। ଯେମିତି ସେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ପରେ ଶେଷ ନାଗ ସିଏ ବି ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ ଏବଂ ସିଏ ପାତାଳ ଲୋକକୁ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ପରେ ଯେଉଁ କପିଧ୍ୱଜରେ ରାମଙ୍କର ପରମଶକ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ସେ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲେ। ଏବଂ କିଛି ଦୂର ଅର୍ଜୁନ ସାଙ୍ଗରେ କୃଷ୍ଣ କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲେ ପଛକୁ ବୁଲି ଯେ ସେ ରଥଟି ହୁ ହୋଇ ନିଆଁରେ ଜଳୁଛି। ଅର୍ଜୁନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ନା କାହିଁକି ସେ ରଥଟି ଜଳୁଛି? ନା ଜଳିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ଯେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ନାଗ ସେ ରଥକୁ ଗୋଡ଼େଇକି ଥିଲେ, କପିଧ୍ୱଜ ପତାକାରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ସାରଥୀ ରୂପେ ତୁମ ଥିଲି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବାଣର ପ୍ରଭାବ ଏ ରଥ ଉପରେ ପଡ଼ିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ବାଣକୁ ଜାଡ଼ିକି ରଖିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏ ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଗଲି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ର ଫଳରେ ଏ ରଥଟି ଜଳିଗଲା। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଗୋଟେ କଥା ଆସୁଛି ଆମ ଭିତରେ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଗୋଟେ ସଫଳତା ଆମ ଭିତରେ ମିଳିଯାଉଛି ବା ଗୋଟେ ବିଜୟ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଉଛି, ଆମେ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଆସୁଛି ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରୁଛି, ମୋ ବିନା ମୋ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା। ଯେଉଁ ଲୀଳା ଅସୀମ, ଅନନ୍ତ, ସୀମାହୀନ, ଇଏ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଭିତରୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଲୀଳା। ପୁଣି ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଲୀଳା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୋଲ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ଜୟ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ହର ହର ମହାଦେବ।